Welcome back to Chai Talk. We are reacting to Geeta Govinda movie. In the last video, we could not upload actually the outro, like our opinion about the particular scene. We reacted, this because of technical issues. At that time, only net connection had some problem, so we had to almost stop taking it because we thought actually we'll continue with more upcoming scenes, but we couldn't. So we thought actually almost like 10 minutes are there. Fine, let us upload it, and at the same time on the same day again we thought of reshooting it but that also didn't happen. And about the last scene, just few words about it because that was completely unexpected because they would be again meeting. Yeah, we know that they are going to meet, but in what situation or which place they are going to meet, that is what exactly I was waiting for. But see, unexpectedly, like his sister is going to marry her brother. So they are almost about becoming a family now. And also one thing is actually Rashmika's role, very very bold role. Actually, she's very bold. I feel she would be hardly 21 or 22 when she is actually filming this movie. But more than that, that maturity is there, the boldness is there actually. Now, she's not, that cute Rashmika. He is cute actually. He is very cute, and people would love him more than her actually because that's how he is actually behaving and very, very, very innocent. And the moment actually her brother asked, and that time she said she understood actually his father is actually having so much of love towards him, but considering that actually she said actually no, he's not the guy who who not kissed only that me. actually, no, not considering that actually, because of Marriage. yeah, because brother already liked that thing, and he don't like, she don't want to break that. So because of that only she told, she also shown that this, because of this only I'm not telling anything like that. And that scene was very nice. So she's not the usual Rashmika Mandanna that we witnessed actually in recent. And that too, here also that bus kissing scene, because that also we have not talked about that. Yes. Because before that scene only, so there also that scene was like that rom-com completely started. I almost jumped from my seat, so it was like that because that was completely because rom-com, we watched actually a number of movies, and nowadays we are reacting to more of like rom-com movies only. But still, this movie has got that freshness, like we can still we still feels like it is just released movie. That vibe is giving, and that I think that moments are creating in a proper manner, like where the situation required. There only it is coming. It's not like that before, and that too we'll be not judging that next scene be like this. Like audience is like we will be thinking, this is going on this route, but the director will be taking in a different route actually. Very nice visuals and very nice location. Very nice music. Very nice music, and all the people who acted also in this movie. And one more thing, I don't know whether it is correct because in that movie, that song they have shown, it's Vachindamma. That song, actually, like that home is almost like nowadays social media and all it is coming that their home actually, like Rashmika's and Vijay Devaranda's home, like in Telangana, one village actually they are setting up. So I almost got a vibe of this, and that song also, it was like that home was set in that village because I almost like that so much of resemblance were there actually, that I don't know whether the news are correct or what, but here so much of similarities were there. It can also happen because it's the first movie, their combination. I'm not telling the same location and same place. It looks like kind of like we'll all have a dream kind of a place, right? To live. A dream there. Because a dream like in a village and have a good home and with all the facilities. So in here also actually it was like that. So that's a thing I got it. I don't know how much is correct. Let's continue watch. Ready? ఇదేంటయ్యా బాబు, ఊర్లో ఉన్న దరిద్రమంతా నీ నెత్తి మీదే ఆడుతున్నట్టుంది.
ఎవరో చెప్పడం, నువ్వు గీతని కిస్ చేయడం. ఎవరుకున్నా మీరు కూడా అలానే అంటారా? నేను ఇక్కడ గీతని కిస్ చేశాను. ఓకే ఓకే కిస్ పడిపోయింది. కానీ అల్టిమేట్ ఏంటంటే వస్తువుకి పరిగెత్తా చూడు. మామూలు కామెడీ కాదు. ప్రపంచంలో ఉన్న అబ్బాయిలందరూ అమ్మాయికి భయపడి పరిగెత్తుంటే చూడాలనేదే నా కోరిక. నీకు అలానే ఫ్యాంటసీలు ఎక్కువ అనుకుంటా. సర్లే, నువ్వైతే సేఫ్ గానే బయటపడిపోయావు కదా. ఏంటి మేడం పడేది? ఈ భూమి మీద అమ్మాయిలు ఉన్నంత కాలం అబ్బాయిలకు సేఫ్టీ హాయ్ సార్. College. Oh, that that girl. She dressed in a traditional way. ఏంటి? ఈ రోజు నా బర్త్డే సార్. మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. థ్యాంక్ యూ సార్. పుచ్చుకోండి మీకే. సార్ ఈవినింగ్ పార్టీ ఎట్ ఓకే. మమ్మీ డాడీ కూడా వస్తున్నారు, తప్పకుండా రావాలి. దేనికి? అంటే మిమ్మల్ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి. ఇల్లు నా మూడేం బాగాలేదు, చాలా డిస్టర్బ్ ఉన్నా. ప్లీజ్ నన్ను ఇరిటేట్ చేయకు సరేనా? సార్ ఏంటి నన్ను ఇలా చూసాక కూడా మీకు నార్మల్ అవ్వలేదా? ఇలాగే కదా మీరు నన్ను చూడాలనుకున్నారు. పిచ్చి మాట మాట్లాడుతుంది. నేను ఎలా చూడాలనుకోవడం ఏంటి? పోనీ ఇలా కాదు, ఇంకెలా చెప్పండి. ఇంకా ట్రెడిషనల్ గా డ్రెస్ అవ్వాలా? డ్రెస్సెస్, చుడిదార్స్, అరే ఏదో ఒక పాయింట్ మీకు నచ్చాలి కదా సార్. ఎందుకు నచ్చట్లేదు చెప్పండి. నువ్వు ఇలానే కాదు, నువ్వు నాకు ఎలా అనిపించినా నువ్వు నాకు నచ్చావు సరేనా? We told no. ఎంత తాగినా అక్కర్లేదు. కొంతమంది మధ్యన బుద్ధెక్కి నువ్వు కాదని చెప్పిందంటే దాని ఎప్పుడు ఇంటెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. చిన్న స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ రా. షీఈ్ ఇన్ లవ్ విత్ యు. ఏంట్రా? అంటే నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి పోషిస్తాలే. నిన్నటి వరకు తను ఎవరో స్ట్రేంజర్, ట్రై చేసేవాడిని, పడితే పెళ్లి చేసుకునేవాడిని, లేకపోతే ఎవరి దారి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు తను నా రిలేటివ్ రా. జీవితాంతం తను ఎలా ఫేస్ చేయాలి? ప్రతి విషయం నాన్నకో వాళ్ళ ఇంట్లోనో తెలిస్తే లైఫ్ అంతా భయపడుతూ బ్రతకాలి. హలో హలో, ఎవరు? నేను. నేను మీ అమ్మ బాబుల పేరేం పెట్టలేదా? పెట్టారు. మరి చెప్పి సావు, పేరు చెప్పడానికి బల్పా? గీత. సారీ మేడం, మీరంతా మేడం గుర్తుపట్టలేదు మేడం. ఏంటి ఇగోనా? దేనికి మేడం? ఫస్ట్ కాల్ నేనే చేయాలా? కలిసి పెళ్లి పనులు చేయమని, షాపింగ్ చేయమని. చెప్పారండి, కానీ నేను నాతో బయట తిరగడం మీకు కంఫర్టబుల్ కాదేమో అని. ఈ సెటప్ ని మరి అందుకే బయట మీతో తిరగడానికి కంఫర్టబుల్ కాదు. అయ్యో, నా ఉద్దేశం అది కాదు మేడం. మార్నింగ్ 9:30 వచ్చి పికప్ చేసుకో. సరే మేడం. ఏమండి? ఏంటి? అది ఈ నంబర్ మీదేనా అండి? అంటే సేవ్ చేసుకుందామని. ఓవర్ యాక్షన్ చేయి. సారీ మేడం. ఫోన్ చేశానా అండి? లేదు, పెడతావా? మరి గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ మేడం. చేశారా అని అడిగితే ఏ పెడతావా అని అడిగిందిరా. ఆ రోజు వస్తుందంటావా? చక్కగా తన పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం నా చేతులతో కోరుముద్దలు తినిపిస్తాను. ఆమెకి లేదేదో నేను తింటూ ఎన్ని కలలు అన్నారా. నాశనం చేసిన జాగ్రత్తరా, గుడ్లోకి వచ్చేస్తాయి. అయ్యి నువ్వు అమ్మాయి కదా కూర్చున్నావా? ఇక కార్లు లారీలు బుల్డోజర్లు తీసుకోపోతే వర్కౌట్ కాదు. కింద నా బండి ఉంది, అది తీసుకోపో. వాడి బాడీ టచ్ అయితే ఫైరింగ్ స్టార్ట్. పిచ్చి పిచ్చి సలహా ఇస్తే చంపేస్తా. చేసిన పెట్టాలి.
నిజంగా కొంచెం కూర్చే కదా He's not going into that one. Car, no? They're used to, bike. No. ఫైరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బాడీ అయితే ఫైరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది He'll be telling all Ah. this and he'll take See? it. Oh. Oh. Actually. సారీ మేడం చూసుకోలేదు. మరి ఏం చూస్తున్నావు? అది 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 ఇంటెన్షనల్ గా కాదు మేడం. మీరు ఇలా అంటుంటే ఇంకా మారవాను. మేడం నేను మారిపోయా. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ డీసెంట్. నేను ఎక్కడ Oh, that Song. Oh. పెళ్లి అవును అమ్మాయి వచ్చి పెళ్తా అనుకున్నారు. పర్లేదమ్మా దాన్ని ఉంది పెళ్లి కూతురు మా చెల్లె అండి పేరు శిరీష. చాలా మంచి పిల్ల, బాగా చదువుకుంది. ఓ 15 లక్షలు క్యాష్, 10 ఎకరాల పొలం, 1 తులాల బంగారం గిఫ్ట్ ఇస్తున్నామండి. అంటే పెళ్లి కూతురు ఎవరైనా అడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం పెడుతున్నారని అడుగుతారు. Oh. సరే అత్తయ్య మేము వెళ్ళొస్తాం. ఇప్పుడు ఏం టిఫిన్ చేస్తాను అత్తయ్య? అవ తిందామండి, ఆకలేసి ఏదో తిందాం. మ్యాంగో చికెన్ అండి. అదేమో ఆకలికి అవసరానికి సంస్కారం ఏం తెలుస్తుందండి. ఈసారి నేను ఎక్కడికి వచ్చినా ఇంటి బయటే ఉండదు, లోపలికి రావద్దు. అయినా ఏంటి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం మీరు పెట్టిన దాని మీద బతుకుతున్నట్టు ఏదో బిల్డప్ ఇస్తున్నారు అట్లా. పెడుతున్నాం కదా మేడం. పద. phone is. He's very innocent. Oh. మేడం ఫోన్ సైలెంట్ లో చూసుకోలేదు. సారీ సార్ డిస్టర్బ్ చేశానా? అదే అదేం లేదండి. ఇది గర్ల్స్ కాలేజా? లేదండి, కోఎడ్యుకేషన్. రేటు మీ చుట్టూ అందరూ అమ్మాయిలు ఉన్నారు, ఒక అబ్బాయి కూడా లేడు. మేడం అది అబ్బాయి అంటే సడన్ గా సరిగ్గా నీకు సరిపోయే స్పాట్ చూసి జాబ్ ఎంచుకున్నాను. Your face expressions. Oh, on the spot. Oh, that score makes like that. Gauri Sundaram. You like that score, Sundaram. మేడం ఏం కాలేదా? బాగా సెట్ చేసావు. Huh? సెట్ చేశాను. ఇంట్రెస్ట్ అయిపోతానా? Sit. ధన్యవాదండి బాబు. Oh, she's singing in that way. ప్లీజ్ అన్న, వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడే తీసుకుంటాను. హెల్మెట్ ఇవ్వట్లేదు సార్. నమస్తే సార్. హెల్మెట్ ఎక్కడ ఉంది సార్? సార్ ఇప్పుడు సార్ ఈ పేపర్ లేదు. పేపర్ ఎక్కడ లేవా? అదే సార్ అంటున్నా చూడు. సరే సార్ బాబు సార్ సార్ అర్థం చేసుకున్నాం సార్. నా అమ్మ ఇంట్లో ఉండిపోయింది సార్. ప్లీజ్ సార్. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పండి సార్. Okay.
మేడం తాగండి మేడం. చేయకూడదు. పెట్రోల్ ఉండదు. ఒక అమ్మాయిని బయటకు తీసుకొస్తానని కామన్ సెన్స్ కూడా ఉండదు. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ చూడదు. ఇది నమ్మొస్తే ఇలా రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టేస్తాను. మీరు ఉండాలి మేడం. నేనేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానా ఇలా జరుగుతుంది? పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మేడం. మేడం నా తీసుకోండి. Oh, that. పర్లేదే, ఫోన్ చేసిన 5 minutesకే కార్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేంత రిజిస్టెన్స్ ఉన్నారు మీకు. ఏడ్చాను మేడం. పార్ట్ సీన్ లేదు. కార్ నాది. కార్ ఉందా నీకు? 2 years అవుతుంది కార్ తీసుకొని. It's his car. కార్ ఉంటుంది అనే రోజు నువ్వు బయట ఎందుకు తీసుకొస్తున్నావు? అంటే మేడం ఇప్పుడు మనం వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ ఎక్కి దిగడానికి బైక్ మీద వస్తే నీ గురించి తెలుసు కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు అడగలను నేను? మేడం మీరు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. నా ఇంటెన్షన్ వేరే అండి. సార్ ఈవినింగ్ ఆఫీస్కి వచ్చి పికప్ చేసుకో. చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఉన్నాయి. She's like a boss. ఏంటిది? అమ్మనికి ఏదో ఇచ్చా మొదలే. అవునా? అవును రే, మన ఇష్టానికి ఎవరు రాలేదేంటి? నాకు చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకు. చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను. కనీసం పాట కూడా చెప్పకుండా ఎంగేజ్మెంట్ రాలేదే, అక్షం వెళ్ళలేదే. వాడికి ఇష్టం లేదంటే మనమే చేస్తాం కదా. బాగున్నా? ఊళ్ళో తిరగాలంటే కలిసి పెట్టుకున్నా అందరికీ. ఏమైందిరా? ఏమడబెట్టి ఇంట్లో పెళ్లి కొంచెం పెళ్ళెట్టుకుని మీ పాప పెళ్ళి తగ్గ పంపలా. అది ఇంకా ఏదో చదువుకోవాలంటారా? ఓకే రీజన్ మాకు తెలియండి. మొన్న ఏదో బస్సులో పెట్టేశారు కదా, దాన్ని కాకపోతే ఈ పెళ్లిలో డ్రామాలని చెప్పి ఊళ్ళో తిరిగి మాట్లాడతారు. ఎవడు రాంది? ఎవడన్నాడు? నేనే పడవా నన్ను పడతావు. ఎప్పుడు పడతావు? ఊళ్ళో అప్పుడు పడతావా? Oh, that one. అప్పుడు చీజ్ అప్పుడు కాదు. ఇదే నాకు నచ్చిన విషయం తెలియదు. దానికి పోగలింటే తింటాను. నాకు ఆకలిస్తుంది. హాస్టల్ డ్రాప్ చేయి. మెస్ క్లోజ్ చేస్తారు. టాకింగ్ మేడం మీరు నాతో బయటికి వచ్చి ఈ మెస్ హాస్టల్ ఏంటిదంతా నేను నీకు మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ పెట్టిస్తా. బాబు నాకే ఉంది. అందులో ఏ మొత్తం మంది కల్పన కల్పిస్తాం. నేను నన్ను మరీ అంత దారుణంగా ఊహించుకుంటున్నాను. ఆబ్వియస్లీ చాలా హర్టింగ్ ఉంటుంది మేడం. నాకు తెలియదు మేడం. ఈరోజు నేను మీకు మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ పెట్టించాల్సిందే. మీరు హ్యాపీగా తిని సేఫ్గా హాస్టల్కి వెళ్ళాల్సిందే. మేడం మీరు దిగొద్దు. చాలా మంది జెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ. నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను. ఇంత డేంజరస్ గాడు నిన్నే పక్కన వేసుకొని తిరుగుతున్నాను. అన్నీ చేస్తాను నాకు. అది ఊరుకోండి మేడం. ఎప్పుడో ఏదో చిన్న పొరపాటున తప్పు చేస్తే మరీ మీరు నన్ను ఎన్నోకోలా చూస్తున్నారు. ఎన్నుకోరేంటి? అది ఎంతలే మేడం ఏదో ఒకటి. నేను కూర్చొని నేను తీసుకొస్తాను. That girl. సార్ నేను ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయితే మీకు నచ్చలేదు కదా, ఇప్పుడు నచ్చిన చూడండి. మేడం చాలా కొద్ది బాగుండదు. ఓకే బాబు నా జిట్టు హాస్టల్ తెచ్చి. అదే మేడం ఇప్పుడే ఆకలిస్తున్నాను కదా. వద్దనా ఏ రీజన్స్ చెప్పకపోతే కానీ తెలుసుమా? మేడం మీ వంట కొట్టుగా వాష్రూమ్ ఇక్కడే దాశకృష్ణ ఉంది. వాకింగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్తామా? తెచ్చుతావా లేకపోతే తిరిగి ఆటోలో వెళ్ళిపోమంటావా? Misunderstanding, no? So many areas. మీకు బిహేవియర్ ఒకటే తెలియదు అనుకున్నాను, కానీ ఈరోజు అర్థమైంది క్యారెక్టర్ లేదు. చెప్పాను కదా మేడం ఆ రోజు అది కావాలని కాదు. ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్ యు నో. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు విమెన్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ మేడం. మామూలు రెస్పెక్ట్ కాదు. నీ మొబైల్ చూస్తే ఎంత రెస్పెక్ట్ తెలుస్తుంది. నా ఫోన్ చూసారా? అలాంటి సంస్కారం లేకపోవడం అంటే
ఎవరి వస్తువులు ముట్టుకోవాలో ముట్టుకోకూడదు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ, కంఫర్ట్ ఏంటి, అంతేగాని ఆకలిస్తే అన్నం పెట్టమన్న సంస్కారం లేకపోవడం కాదు మేడం. అంటే ఇప్పుడు నాకు సంస్కారం నేర్పిస్తున్నావా? చి, అలా కాదు మేడం. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్, ఈవెంట్స్. అంటే లాస్ట్ 3-4 days లో మన ఇద్దరి మధ్య జరిగి చెప్తున్నాను అంతే. నన్ను మీరు బెటర్ గా నేర్చుకుంటారని. బాగా అర్థమైంది. ఈ మొబైల్ చూస్తే అదే 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 మొబైల్ 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 అంటారేంటి? ఏముంటుంది మొబైల్లో? ఏదో చూడండి, ఏముంది మొబైల్లో? సార్ నేను ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయితే మీకు నచ్చలేదు కదా, ఇప్పుడు నచ్చినట్టు మేడం 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 నాకు ఏం తెలియదు మేడం, ప్లీజ్ మేడం. మేడం నిజంగా నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు మేడం. మీలాంటి వాడి వాళ్ళ ముందే తెలిస్తే ఇంత సంబంధం కూడా కలుపుకునేవాడు. ఎలా పెంచారు మీ అమ్మ మీ నాన్న నేను? పద్ధతి లేదు, పాడు లేదు, బిహేవియర్ లేదు, క్యారెక్టర్ లేదు, ఏమీ లేదు. నువ్వు ఒక్కడేగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం అయితే చూడండి, నన్ను ఏమైనా అంటే డోంట్ టేక్ కొని మై ఫ్యామిలీ. ఐ విల్. ఏం చేస్తావు? ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఎందుకని? ఎందుకంటారు? ఏంటి? వేనా? ఆ ఫ్యామిలీ జోలికి ఎంత వేగాలి, ఇంకా చాలా అంటారు. క్రాస్ చేసింది నాకు పిల్లలు నచ్చితే ఇలాంటి మాటలే వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం తెచ్చలే మేడం. అంటే I'm getting off. దిగండి మేడం, మీరు ఫస్ట్ దిగండి. ఆటోలు ఎత్తారు, తోసుకుంటారు. మేనేజర్ తిరిగిపోందా? హలో విజయ్, నేను బాగా మాట్లాడుతున్నాను. నేను అప్పుడే కాలేజ్ చెప్పేసిందంటే. హలో హలో బాబా. విజయ్, నేను హైదరాబాద్ వస్తాను. హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఏంటి ఇంత సడన్ గా? నీకు బస్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తెలుసు కదా, అదేమో నీకు తెలియదులే. పెళ్ళైన తర్వాత సంగతి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇప్పుడు అది ఊరంతా స్ప్రెడ్ అయ్యింది. అందరూ వస్తాయి నా కొడుకు చెప్పి వస్తావా అప్పుడు స్కూల్లో తిరిగితే తప్ప నేను మాట్లాడి విజయ్. 2 వారాల్లో పెళ్లి పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు బాగా? అవసరమైతే పెళ్లి పోస్ట్పోన్ చేద్దాం విజయ్. మా ఫ్యామిలీ కూడా ముఖ్యం. వాడు ఎక్కడున్నా సరే వెతికి పట్టుకుంటాను. చెల్లి నా దగ్గర భయపడతాస్తుంది, చెప్పట్లేదు. ఈ విషయంలో నాకు నీ హెల్ప్ కావచ్చు. Correct person to ask them. And correct moment. It's a introvert punch or what? Yeah. I feel Objects mirror are closer than they appear.